لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را
وكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tsumma amma ba'd. Ikhwah, sahabat-sahabat semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Alfiyah Ibn Malik. Sebenarnya sebagaimana yang dijadwalkan bahwa pekan pertama memang jadwalnya Alfiyah. Dan pekan kemarin juga Alfiyah, karena kami tidak ngeh bahwa pekan kemarin itu adalah pekan yang kelima. Sehingga 2 kali berturut-turut, pekan kemarin sama malam ini adalah jadwal Alfiyah.
Pekan depan insyaallah kita jadwal Mu'tamar al-Jurumiyah, yaitu pekan kedua dan juga pekan keempat. Untuk pekan kelima suatu saat nanti insyaallah kita liburkan, kalau seandainya datang pekan kelima lagi. Bismillahirrahmanirrahim ya ikhwah, yang kita bahas insyaallah ini adalah bait yang ke-47. Adalah bait yang ke-47. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'um fid darain amin. Fal awwal i'rabu fihi quddira jami'uhu wa huwa alladhi qad qusira. Dalam pertemuan sebelumnya ya ikhwah, pembahasan kita adalah pembahasan tentang isim mu'tal, yaitu khususnya adalah mu'tallul akhir. Masalah istilah mu'tal akhir, kemarin ada sebagian ulama memang kritisinya. Silakan menyimak di rekaman kajian yang lalu. Secara ringkasnya ikhwah sekalian, bahwa isim mu'tal akhir kemarin ada dua macam. Ada yang isim mangkus, ada yang isim maksur. Untuk yang maksur sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, itu untuk bait yang ke-46 kemarin. Wasam mu'talan min asma'i ma kal mustafa wal murtaqi maqarima. Itu sudah kita bahas untuk pembahasan masalah al-mustafa, yaitu untuk isim maksur, yaitu suatu kalimat ataupun isim yang mu'rab yang diakhiri oleh alif lazimah. Oleh alif lazimah, artinya alifnya tetap, bukan berupa alif yang zaidah, bukan berupa alif sebagai imbuhan dalam suatu lafaz. Untuk yang isim maksur, kemarin alifnya adalah alif yang lazimah, tetap artinya. Beda dengan alif yang berada pada isim musanna. Misalnya ja'al muslimani. Dua orang muslim telah datang. Di situ ada kata al-muslimani. Ada alif di sana. Apakah alifnya ini alif asli ataukah alifnya hanya sekedar tambahan untuk menandakan bahwa muslim di situ adalah dua orang muslim? Maka jawabannya alifnya adalah alif zaidah. Yang dimasukkan dalam pembahasan isim maksur itu adalah alif yang lazimah, sabitah artinya. Yang kemarin telah kita sampaikan juga bahwa untuk isim maksur disebut maksur karena hubisa 'anil harakah. Qusira artinya. Artinya lafaz yang sejenis mustafa di sini dia tidak bisa menerima suatu harokat apapun juga, baik kasrah, dhammah ataupun dia fathah, tidak bisa menerimanya. Ini yang nanti dibahas di bait yang ke-47 di awal bait, fal awwal i'rabu fihi quddira jami'uhu wa huwa alladhi qad kusira. Perhatikan di sini kata beliau musannif rahimahullah, fal awwalu, adapun yang pertama. Mana yang pertama? Yang pertama di sini adalah lafaz al-mustafa. Lafaz al-mustafa yang dibahas oleh beliau pertama di sini. Disebutkan pertama, dibahas pertama oleh beliau, fal awwalu. Jadi lafaz yang pertama yaitu lafaz al-mustafa di sini. Al-i'rabu fihi quddira. Jadi i'rab di dalamnya berarti i'rab yang ada di dalam kata al-mustafa ataupun semisalnya, yaitu untuk isim-isim maksur. Fihi quddira jami'uhu. Jadi semua i'rabnya semisal lafaz al-mustafa di sini semua dikira-kirakan. Harokatnya tidak diperbolehkan untuk ditampakkan. Contohnya apa di situ? Ja'al mustafa. Sang Mustafa telah datang, ataupun si Mustafa telah datang, ataupun orang yang terpilih telah datang. Ja'al mustafa. Seharusnya dia itu didomahkan karena dia adalah isim mufrad. Berhubung huruf terakhir dia itu adalah alif, dan alif itu mustahil dia bisa menerima suatu harokat, sehingga dia tidak mungkin bisa diharokati. Tidak mungkin bisa diharokati. Ja'al mustafa. Ja'al mustafa. Kalau seandainya kita mau untuk menjadikan kata al-mustafa dia sebagai maf'ulun bihi ataupun sebagai suatu objek, ra'aitul mustafa, kita tuliskan aja insyaallah biar lebih jelas ya ikhwah. Ini sedikit mengulang dari materi yang telah disampaikan sebelumnya. Perhatikan. Tadi itu ja'al mustafa. Masya Allah. Mustafa. Ra'aitul mustafa. Marartu bil mustafa.
Satu lafadz Mustafa di sini dia diakhiri oleh alif lazimah. Di saat kata al-Mustafa dia menjadi suatu fa'il ataupun subjek, ja al-Mustafa. Si Mustafa telah datang. Siapa yang datang? Si Mustafa. Berarti dia sebagai subjeknya. Ataupun fa'il. Fa'il itu mestinya hukumnya rafa dengan tanda dhamma di saat kata tersebut adalah isim mufrad ataupun kata tunggal. Tapi berhubung al-Mustafa di sini diakhiri oleh suatu alif dan alif tidak bisa menerima suatu harokat, sehingga kata beliau di sini dalam bait yang ke-47, fal awwal i'rabu fihi quddira jami'uhu. Jadi i'rab di dalam kata al-Mustafa ataupun sejenis kata al-Mustafa di sini, semua keadaan baik rafa, nasab ataupun jar dikira-kirakan harokatnya. Artinya tidak diperbolehkan untuk ditampakkan. Sehingga kita mengi'rabinya ja'al Mustafa al-Mustafa fa'il marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi. Jadi al-Mustafa itu adalah sebagai fa'il dan hukum fa'il dia adalah rafa' dan tanda rafa'nya dia adalah dhammah. Nampak atau enggak? Tidak ditampakkan sehingga istilahnya adalah muqaddarah. Kenapa kok dikira-kirakan? Kok enggak ditampakkan saja lebih mudah? Karena alasannya adalah ta'adzur az-zati. Jadi alasannya adalah alif itu dia tidak mungkin bisa menerima suatu harokat. Sehingga dia punya uzur untuk bisa menerima suatu harokat. Kalau dia sendiri tidak bisa menerima suatu harokat, maka udah, kita ngikut saja. Berarti dikira-kirakan. Berarti di saat kata al-Mustafa dia dalam kondisi rafa sebagai fa'il misalnya, ditandai dengan dhammah yang dikira-kirakan. Begitupun di saat dalam keadaan nasab ra'aitul Mustafa. Ra'aitu artinya aku telah melihat. Al-Mustafa si Mustafa. Mestinya di atasnya huruf alif ini mestinya ada fathahnya begini. Karena sebagai tanda nasab. Karena al-Mustafa dia termasuk isim mufrad, di saat nasab ditandai dengan fathah. Tapi berhubung al-Mustafa diakhiri oleh alif, maka dia tidak bisa menerima suatu harokat. Berarti nanti tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah alal alifi. Man'udhuriha ta'adzur. Jadi tanda nasabnya dia adalah fathah yang dikira-kirakan di atas huruf alif karena ta'adzur. Artinya alif mustahil bisa menerima suatu harokat. Begitu penjelasan untuk yang dalam keadaan jar. Bagaimana di sini? Di sini pun sama, fathah muqaddarah. Fi quddira jami'u. Jadi semua keadaan baik rafa, nasab ataupun jar ditandai dengan harokat yang dikira-kirakan di atas huruf alif karena alif tidak bisa menerima suatu harokat. Ini yang dimaksudkan oleh beliau dalam bait yang ke-47. Fal awwal i'rabu fihi quddira jami'uhu. Jadi lafaz yang pertama yaitu lafaz al-Mustafa. Lafaz al-Mustafa di sini itu semua dikira-kirakan dari segi apa? Dari segi i'rab semuanya fihi quddira jami'u. Semuanya dikira-kirakan. Semua di sini maksudnya i'rab yang memang berhak masuk pada kalimat isim. Berarti hanya tiga i'rab saja. Kalau tidak rafa, nasab, ya jar. Sedangkan jazm dia tidak masuk dalam pembahasan isim. Sehingga kalau dimaksudkan di sini fihi quddira jami'uhu, maka jami'u di sini adalah tiga i'rab di sini. Rafa, nasab sama jar. Jazm tidak masuk dalam pembahasan kalimat isim. Karena saat ini yang kita bahas itu adalah kalimat isim, bukan kalimat fi'il. Wa walladhi, kemudian musannif rahimahullah, an-nazim rahimahullah, beliau mengatakan wa walladhi qad qusira, yaitu ini adalah isim qad qusira, maksudnya adalah al-musamma bil maqsur ataupun alladhi summiya maqsuran, yaitu untuk isim yang disebut dengan sebutan isim maqsur. Berarti peng'iraban untuk isim maqsur itu dalam semua keadaan i'rabnya ditandai dengan harokat muqaddarah alal akhirih, ala akhirih ataupun alal alifi. Manzuriya ta'adzur. Kemudian bait berikutnya ya ikhwah. Bait berikutnya musannif rahimahullah, beliau menyebutkan di bait yang ke-49. 48. Wasani manqusun wa nasbuhu dhahar wa raf'uhu yunwa
Kaza aidan yujar. Kita perhatikan di bait yang ke-36, ke-46, Musannif rahimahullah beliau mengatakan wasami mu'talan minal asma'i ma kal mustafa wal murtaqi makarima. Di sini di bait yang ke-48 beliau menyebutin wasani mangkusun. Lafaz yang kedua maksudnya apa? Yaitu lafaz al-murtaqi. Karena untuk lafaz al-mustafa telah dibahas di bait yang ke-47 tadi. Sedangkan yang di sini wathani berarti adalah kata al-murtaqi. Al-murtaqi di situ ya ikhwah, itu adalah suatu lafaz ataupun kalimat isim yang diakhiri oleh huruf ya yang lazimah. Dan sebelumnya berupa harokat kasroh. Ya lazimah itu apa? Adalah suatu ya yang sabitah, yang tetap. Artinya dia itu merupakan suatu kerangka dari suatu kalimat. Rangka membentuk suatu kalimat. Aslinya artinya adalah di situ huruf ya-nya al-murtaqi. Memang itu adalah huruf gabungan dari kata al-murtaqinya. Bukan tambahan. Berarti nanti yang dikecualikan adalah sebagaimana ya yang ada pada isim musanna ataupun jamak mudzakkar salim. Misalnya ra'aitul muslimina, ada ya di situ dan sebelumnya dia kasroh. Tetapi dia tidak masuk dalam pembahasan isim mangkus. Karena kenapa? Karena zaidah huruf ya-nya. Kau tahu zaidah bagaimana? Karena di saat misalnya kata al-muslimaini ini, dia dalam keadaan nasab, maka akan ditandai dengan saat dalam keadaan rafa, ditandai dengan alif. Ja'al muslimani, dua muslim telah datang. Al-muslimani. Ra'aitul muslimaini, aku melihat dua orang muslim. Ada huruf ya pada kata al-muslimaini. Apakah ya tersebut menandakan bahwa kata al-muslimaini dia merupakan isim mangkus? Tidak jawabannya. Karena kenapa? Ya yang disukunkan dan sebelumnya berupa kasroh dan digabungkan ataupun disebut sebagai isim mangkus adalah untuk ya-ya yang merupakan ya-nya asli dari suatu kalimat. Bukan ya yang zaidah. Bukan ya yang zaidah. Jadi kata beliau di sini wathani mangkusun. Jadi untuk lafaz yang kedua itu disebut sebagai isim mangkus. Ya ikhwah, sebelum kita membahas masalah lebih lanjut yang disampaikan oleh beliau di sini. Yang kemarin kita bahas untuk isim maksur, disebut maksur karena bisa anil harokah. Jadi lafaz ataupun isim maksur itu tercegah dari suatu harokat untuk semua keadaan. Karena diakhiri oleh huruf alif. Untuk yang mangkus, kenapa disebut sebagai mangkus ya ikhwah sekalian? Karena li naqsi ba'di harokatihi. Karena sebagian harokatnya dia itu kurang. Kok berkurang bagaimana? Karena nanti harokat dhammah tidak bisa ditampakkan di atas huruf ya-nya. Begitu juga untuk harokat kasroh tidak bisa ditampakkan di bawah harokat huruf ya-nya. Untuk memperjelas apa yang Anda maksudkan ya, sekalian perhatikan di layar monitor. Sekarang perhatikan, kita ganti ke pembahasan isim mangkus ya. Tadi contohnya adalah al-murtaqi. Al-murtaqi ataupun al-qadi misalnya ataupun al-qadi. Perhatikan di sini. Di sini diakhiri oleh huruf ya. Sebelumnya kasroh. Ini juga kasroh sebelumnya dan diakhiri oleh huruf ya. Kita perhatikan sekarang. Kita yang membahas masalah rafa sekarang. Perhatikan untuk rafa ini. Ja'al qadi. Ja'al qadi. Mustinya al-qadiyu. Mustinya al-qadiyu. Kenapa kok disukunkan huruf ya-nya? Kok tidak langsung al-qadiyu saja? Kok menjadi ja'al qadi? Karena kata orang Arab alasannya adalah berat. Jadi harokat ya yang sebelumnya dikasrohkan, kemudian ya sendiri dhammahkan, itu berat di dalam lidah pengucapan orang-orang Arab. Aslinya saat mereka dipaksa-paksakan untuk mengucapkan al-qadiyu, bisa nggak mereka? Mereka sangat bisa. Sebagaimana kita mudah juga untuk mengucapkan al-qadiyu. Cuman masalahnya di saat mereka ngomong, kemudian mengucapkan ja'al qadiyu itu terlalu ribet. Lidah itu dalam mengucapkan sesuatu, mencari suatu hal yang mudah.
untuk tertambatnya sebuah ludah kita untuk mengucapkan suatu kalimat. Ini pun sama orang-orang Arab. Sehingga saat mereka berat mengucapkan ja'al qadiyu, sehingga disukunkan saja harokat ya-nya, lebih ringan, ja'al qadi. Ja'al qadi. Kemudian saat misalnya dalam keadaan jar dulu ya, dalam keadaan jar. Marortu bil qadi. Mestinya bil qadi. Karena al qadi dia adalah isim mufrad. Di saat jar ditandai dengan kasroh mestinya. Berhubung berat juga di sini, maka disukun huruf terakhirnya. Secara normalnya ya ikhwah, suatu kalimat isim itu bisa menerima fathah, bisa menerima kasroh, bisa menerima dhammah. Mestinya begitu, lengkapnya begitu. Tapi berhubung dua harokat ini, ya dhammah sama kasroh, tidak bisa ditampakkan karena alasnya berat, maka bagaimana? Artinya dikurangin aja. Dikurangin saja. Dhammah dikurangi, ya juga dikurangi. Sehingga isimnya disebut sebagai isim mangkus. Isimnya disebut sebagai suatu isim mangkus. Ataupun alasan yang kedua begini ya ikhwah. Tadi itu alasan yang pertama. Kenapa suatu kalimat isim disebut sebagai isim mangkus? Menurut sebagian ulama ya ikhwah sekalian, nanti ini yang bisa nangkep silahkan ditangkap. Kalau seandainya ada sebagian yang belum bisa tangkap, belum bisa difaham, lupakan untuk sementara. Tapi tuliskan keterangannya, kemudian berusaha untuk dipahami. Silahkan nanti tanyakan kalau seandainya ada yang perlu untuk ditanyakan. Alasan yang kedua ya ikhwah sekalian adalah karena naqasalamuhu inda tanwinihi. Ini adalah alasan yang kedua yang disampaikan oleh para ulama. Jadi kenapa isimnya kok disebut sebagai isim mangkus? Karena lam fi'ilnya itu akan dikurangi di saat bertemu dengan tanwin. Lam fi'ilnya berarti adalah huruf yang terakhirnya. Perhatikan, kita punya lafadz qadiyun. Qadi, perhatikan ya ikhwah. Lafadz qadi. Mestinya qadiyun. Bentar, kita perhatikan di sini. Ini kita agak sedikit melebar pembahasan masalah i'lal ya ikhwah sekalian. Sekarang perhatikan di sini. Qadiyun asalnya. Ya-nya ataupun lam fi'il yang ada pada qadi, yaitu huruf terakhirnya, yaitu huruf ya-nya, itu dia akan dikurangi di saat bertemu dengan tanwin. Saat bertemu dengan tanwin, dari lafaz qadiyun menjadi qadin. Menjadi qadin. Sehingga disebut isimnya isim mangkus. Karena kenapa? Karena lam fi'ilnya dibuang ataupun dikurangi di saat ataupun dihilangkan di saat bertemu dengan tanwin. Ini bahasanya bahasa ulama-ulama nahwu ya ikhwah. Sekarang kita perhatikan bagaimanakah pembahasan yang disampaikan oleh ulama-ulama sharaf atau i'lalnya. Sekarang perhatikan ya ikhwah. Untuk lafadz qadiyun, itu kan di situ ada tanwinnya. Kita ingat pembahasan tanwin ya ikhwah. Tanwin itu adalah suatu nun yang disukunkan, yang ditempelkan di akhir suatu kata benda ataupun kalimat isim. Nun yang disukunkan. Jadi hukum tanwin, saban nun itu adalah hukum yang sama. Sehingga saat kita membahas tajwid, masalah tanwin dan juga nun sukun itu dijadikan sebagai satu pembahasan. Hukum, nun sukun dan juga tanwin. Kenapa kok satu pembahasan? Karena pada hakikatnya tanwin itu adalah nun yang disukunkan, ditempelkan di akhir suatu kalimat isim. Secara lafadznya, tapi tulisannya tidak berupa huruf-huruf nun. Sekarang kita ingin menggunakan kaidah tersebut ya ikhwah untuk menuliskan tanwin ini dengan suara nun yang disukunkan. Sekarang kita perhatikan qadiyun. Qadiyun yang pertama dengan qadiyun yang kedua itu sama ataukah enggak suaranya? Suaranya jelas sama. Qadiyun pertama sama dengan qadiyun yang kedua dari segi suaranya. Sekarang kita perhatikan, kita gunakan di sini ya ikhwah sekalian. Tadi itu ya yang didomahkan setelah jatuh setelah kasroh, ya domah jatuh setelah kasroh. Tadi diapakan? Disukunkan huruf ya-nya karena alasannya dia berat. Sehingga ya-nya disukunkan. Perhatikan qadi
Dari qadiyun menjadi qadin. Terus diapakan sekarang? Di sini bertemu dengan dua sukun. Sukunnya ya sama sukunnya nun. Maka perlu untuk dihilangkan salah satunya di sini. Yang dipilih untuk dihilangkan itu adalah huruf ya-nya. Karena huruf ya di sini termasuk huruf illah. Dia berhak untuk dihilangkan. Illah secara bahasa sebagian bahasa artinya adalah penyakit. Penyakit itu perlu untuk dihilangkan. Jangan dibiarkan. Perlu untuk dihilangkan penyakitnya. Huruf ya-nya dibuang. Huruf ya-nya dibuang karena litiqa'i sakinain. Bertemu dengan dua sukun. Perhatikan, ya-nya dibuang. Menjadi qadin. Tadi kenapa ya-nya dibuang? Ini karena ini termasuk isim mangkus. Saat bertemu dengan tanwin. Di sini kita kembalikan suara nunnya, kita kembalikan ke bentuk aslinya. Nun di sini adalah bentuk dari suara tanwin. Maka nunnya dibuang, tinggal antum gantikan kasroh dengan dua kasroh. Inilah yang disebut sebagai kasrotain. Kasrotan artinya dua kasroh. Kasroh pertama adalah kasrohnya harokat. Kasroh kedua adalah miliknya tanwin, miliknya nun sukun ini. Berarti kalau dibilang dommatain, dua dommah. Dommah pertama adalah dommahnya rofa. Dommah harokat berarti ya. Dommah kedua adalah dommahnya huruf nun yang disukunkan. Kalau fathatan juga sama. Fathah pertama adalah fathahnya nasab atau fathah harokat. Sedangkan yang kedua adalah fathahnya huruf nun yang disukunkan. Sehingga di sini kenapa huruf ya-nya kok dibuang? Karena bertemu dengan tanwin. Liltiqa'i sakinan tadi. Bertemu dengan dua sukun. Jadi ya-nya dibuang. Ataupun huruf lam fi'ilnya dibuang. Saat bertemu dengan tanwin. Ataupun dikurangi huruf lam fi'ilnya. Sehingga isimnya disebut sebagai isim mangkus. Sehingga isimnya disebut sebagai isim mangkus. Sekarang kita perhatikan ya ikhwah. Yang di perkataan musannif selanjutnya. Wasani mangkusun. Jadi isim yang kedua yaitu kata al-murtaqi tadi itu. Ja'al murtaqi. Wa marartu bil murtaqi. Asalnya marartu bil murtaqi. Ja'al murtaqiyu. Berhubung isimnya isim mangkus. Maka bagaimana? Wa nasbuhu dhuhar. Untuk nasabnya ditampakkan. Berarti ra'aitul qadiyah. Ringan bahasanya. Pengucapannya sehingga ditampakkan. Marartu bil murtaqiyah. Ra'aitul murtaqiyah. Ana bertemu dengan murtaqi. Orang yang naik misalnya. Al-murtaqiyah. Difatahkan harokat ya-nya. Kenapa difatahkan? Karena ringan menurut orang-orang Arab. Wa nasbuhu dhuhar. Wa raf'uhu yunwa. Kada aidon yujar. Sedangkan dalam keadaan rafa, begitu juga dalam keadaan nasab, yunwa, dikira-kirakan, kudiro yunwa. Diniatkan ataupun dikira-kirakan kudiro. Berarti kalau kudiro dikira-kirakan. Bagaimana misalnya untuk pengeropannya, misalkan adalah ja'al qadi. Ja'al qadi. Al-qadi fa'il marfu' wa 'alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun. Jadi al-qadi itu adalah fa'il yang dibaca rafa'. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Dhammah muqaddarah ataukah dhammah dhahirah? Dhammahnya adalah dhammah muqaddarah. Dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i man'a dhuriha ats-thiqal. Jadi dhammah yang dikira-kirakan di atas huruf ya terlarang menampakkannya karena thiqal. Arasannya berat. Lidahnya orang Arab berat, cukup ribet untuk mengucapkan ja'al qadiyu. Sehingga untuk ringan udah disukunkan saja huruf ya-nya biar tidak belibet, tidak klesleo lidah mereka. Jadi lebih ringan untuk diucapkan. Itu mungkin ya ikhwah yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah nanti 2 pekan lagi kita bahas untuk syarahnya insyaallah. Syarah fi dzikri i'rabil mu'talli min asma'i wal af'al insyaallah di pertemuan 2 pekan lagi. Pertemuan pekan depan nanti insyaallah kita live lagi secara publik di fanpage Ma'had Mantaba insyaallah. Semoga bermanfaat ya ikhwah sekalian. Jangan putus asa, terus berjuang untuk belajar. Akan bisa insyaallah. Dan kalau seandainya ada sebagian keterangan yang belum bisa diterima, cukup tuliskan saja kemudian hafalkan keterangannya.
Nanti lama-kelamaan akan tersambung informasi ataupun ilmu yang telah kita dapatkan dari satu ustadz ke ustadz yang lainnya, satu pengajar ke pengajar yang lainnya. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupi sekian ikhwah dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.